हेलो स्टूडेंट्स केमिति अछंती आशा करूँ समस्ते भलरे थिबे मु भी भलरे अच्छी पिला माने। तो गत वीडियो रे आमे यूनिट 4 नाथ साहित्य और शिशुवेद पढ़ीचे पार्ट 1 रे। आज आमे समाप्त कर देबा पिला माने। ओके पिला माने, तो वीडियो को आरंभ करबा आगरु तुमको कहि देबा को जाय जे पिला माने सब्सक्राइब करो। ओके पिला माने सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करो, कारण आहरी पिला मध्य पढ़ी उपकृत हो पारे। ठीक अच्छे पिला माने स्टार्ट करवा। आमे पढ़ीचे मश्चेन्द्र नाथ, तो आज आमे पढ़ा गोरक्षनाथ। स्टार्ट करवा पिला माने। सिद्ध गोरक्षनाथ मश्चेन्द्र नाथंक शिष्य, अलौकिक विभूतिर अधिकारी होइतिबारु एहांकु प्रथम नाथ सिद्ध भाव ग्रहण करा जाए। नेपाल रे से नेपाल सिद्धि भाव परिचित। नेपाल देशर एक किंबदंती अनुसार से सत्य जुगरे पंजाब रे जन्मग्रहण करथिले। से 200 वर्षरु अधिक काल जीवित थिबार विश्वास मध्य करा जाए। तो पिला माने गोरखनाथ, तो सिद्ध गोरक्षनाथ कहार शिष्य? मश्चेन्द्रनाथ शिष्य। अलौकिक विभूतिर अधिकारी से। तो से माने किंबदंती अनुसार से सत्य जुगरे केउठारे जन्मग्रहण करथिले? पंजाब रे। गोरखनाथ पंजाब रे जन्मग्रहण करथिले। से 200 वर्षरु अधिक काल जीवित थिले। ओके बोली जना जाए पिला माने। बुझी पारुछ ना नाइ रे पिला माने? चिंता करनी रे पिला माने। जिमा आमे नेक्स्ट को। तो डॉक्टर दौलगोविंद शास्त्री कहती गोरक्षनाथ कलिंग सीमा परिसरभुक्त गोदावरी नदी तटवर्ती चंद्रगिरी ठारे नवम शताब्दीर शेष पादरे वैशाख पूर्णिमा दिन ब्राह्मण वंशरे आविर्भूत होइथिले। आविर्भूतर अर्थ जन्मग्रहण करथिले। ओके, तो डॉक्टर दौलगोविंद शास्त्री मतरे माने से कहिसंती तांको मत काना जे गोरखनाथ आमर क्यों नदी गोदावरी नदी तटवर्ती चक्रगिरी चंद्रगिरी ठारे नवम शताब्दी शेष पादरे वैशाख पूर्णिमा दिन ब्राह्मण वंशरे आविर्भूत होइथिले बा जन्मग्रहण करथिले। से ओडिशा समेत समग्र भारतवर्ष रे प्राय 2 शताब्दी अधिक काल नाथधर्मर प्रचार करी 12 शताब्दीर प्रथम भागरे देहत्याग करिथिबा संभव। गोरक्षनाथकृत संस्कृत भावरे देहत्याग सिद्ध सिद्धांत जड़ित ओ ओडिया शिशुवेद नाथधर्म विषयक दुईटी प्रामाणिक ग्रंथ। तो यही गोरखनाथंकर प्रामाणिक ग्रंथ किंडा गोटे सिद्ध सिद्धांत पद्धति ओ ओडिशा रे नाथधर्म विषयक वेद। तो गोरक्षनाथ पिला माने तो कहीं चिंता करूछ पिला माने, आराम से क्लियर हम। आम जाना गोरक्षनाथ बुझीपार ना नाई रे पिला माने? गोरक्षनाथ कहार शिष्य थिले? मश्चेन्द्रनाथ शिष्य थिले। आसीगला एबे नाथ साहित्य। ओके, तो भारतीय संस्कृति और साहित्य को नाथ धर्मर उल्लेखयोग्य अवदान रही। सूत्र रे ओडिया साहित्य को मध्य यही धर्मर अवदान किछि कम नुहे। नाथ धर्म और दर्शन द्वारा सारला साहित्य और पंचसखा साहित्य विशेष भाव में प्रभावित होइतिबा लक्ष्य करा जाए। मात्र ओडिया भाषा रे रचित नाथ धर्म प्रख्यापक ग्रंथ गुड़िकर संख्या सीमित। 12 शताब्दी ठारू 15 शताब्दी पर्यंत अर्थात चर्या साहित्य परठारू सारला साहित्यर आरंभ पर्यंत समय ओडिया साहित्य रे गौर स्वेच्छास्न जुग
ମେଷାଚ୍ଛନ୍ନ ଯୁଗ ପିଲାମାନେ। ଏ ଅବଧି ଆବିଷ୍କୃତ ନାଥଧର୍ମ ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 2 ବା 3 ଖଣ୍ଡ ଏହି ଯୁଗରେ ଲିଖିତ ବୋଲି ବହୁ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ? ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ନାଥ ଧର୍ମର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁରେ ପିଲାମାନେ? କମେଣ୍ଟ କର। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁରେ ପିଲାମାନେ? ତ ସେହି ନାଥ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଶିଶୁବେଦ। ଯୁଗଭିତ୍ତିକ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଶିଶୁବେଦ ପରିଗଣିତ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଶିଶୁବେଦ ନାମଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଦୋଲଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ୀର ସହଯୋଗରେ ନାଥ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗ ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଖାମ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ତାହା ସୁଷୁମ୍ନା ବେଦ ବା ଶିଶୁବେଦ। ସୁଷୁମ୍ନା ଶବ୍ଦଟି କାଳକ୍ରମେ ଲିପିକାରଙ୍କ ଅବଧାନତା ବା ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତଏବ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବନାମ ଶିଶୁବେଦ ହେବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ମତ। ତ ଶିଶୁବେଦ ତ ଯୁଗଭିତ୍ତିକ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଶିଶୁବେଦ ପରିଗଣିତ। ଶିଶୁବେଦ ଓକେ। ମାତ୍ର 50 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକର ସମାହାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ କଳେବର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଓ ପରେ ତା'ର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଏହି କ୍ରମରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସଜ୍ଜିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମାତ୍ର ଶିଶୁବେଦ କେତେ ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକର ସମାହାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ? 50 ଗୋଟି। ଓକେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ତା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକ ସର୍ବଚଲୋଇ ନ ଚଲୋଇ ଏକେ ଅହ ନ ପଖଇ ନ ପୁରଇ ନ ରହଇ ଶେଷେ ଅହନିଶି ବରଷଇ ନ ଚିନ୍ତଇ ସେଜେ ଖଡ଼ରେ ହାଣିଲେ ନ ଛିଡ଼ଇ ସେଜେ। ଶ୍ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏହାର ଭଣିତାରୁ ଏହାର ରଚୟିତା ଗୋରକ୍ଷନାଥ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 10ମରୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହୋଇଥିବାରୁ କେହି ଗବେଷକ ଶିଶୁବେଦକୁ ଏହି ସମୟର ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ଏବଂ ଏହାକୁ ରଚନା କରି କେହି ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନାଥ ସିଦ୍ଧ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ନାମ ଯୋଗ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାର ଭାଷା ବିଶେଷତଃ ଗଦ୍ୟାଂଶର ଭାଷା ଏହାକୁ ସାରଳା ଯୁଗର ପୂର୍ବ ରଚନା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ। ତାପରେ ଯିବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁବେଦ ପଦଟି ଅନେକକ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର ରଚନା ଭାବରେ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ଶିଶୁବେଦକୁ କେତେକ ସ୍କୁଟରେ ଶିଶୁ ମୁନାବେଦ ଓ ଆଦି ପାବେଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପାରିଭାଷିକ ପଦ ଯାହା
ଯନ୍ତ୍ର ସନ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ହଠଯୋଗ ସାଧନାର ଦାଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅନାଦୁ ମାନେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ମହାବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପଦଟି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ନାମ ହିସାବରେ ବା କେତେବେଳେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ମାତ୍ର 25 ଗୋଟି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ନହାବିଷ୍କୃତ ନାଥଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିସାବରେ ଗୃହୀତ। ଶିଶୁବେଦ ଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ନୁହେଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱର କ'ଣରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସ୍ୱର ଦାଦୁତ୍ର ସ୍ନାନିତ ତ ଶିଶୁବେଦର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପାଇଁ ଅଲଙ୍କାରରେ ଶିଶୁବେଦ ଓ ଶିଶୁବେଦ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଭୃତି ଆଲୋଚନା ଅତି ଉପଦେୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ୟୁନିଟ୍ 4 ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁବେଦ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।